ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। ધોધમારની છે આગાહી। વરસાદનો આવવાનો છે એક તોફાની રાઉન્ડ। આગામી 72 કલાકની અંદર મેઘરાજા રાજ્યના કેટલાય ભાગોને બરાબરના ધમરોટશે। કેટલાય વિસ્તારોમાં તો રીસનો આભ જ ફાટશે। મધ્ય ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં થશે પાણી પાણી। અષાઢમાં હજુ ધોધમારની આગાહી। ખૂબ સારા વરસાદો છે એ નોંધાયા છે। એમાં એક રાજસ્થાનના દક્ષિણ પૂર્વ ભાગવાળી સિસ્ટમ છે એ આપણા ઉત્તર ગુજરાત ઉપર આવી, જેને કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં વરસાદો પડ્યા। એ પછી જે મધ્યપ્રદેશ ઉપર એક સિસ્ટમ છે, જે સિસ્ટમની અસરથી આપણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ સારા વરસાદો નોંધાયા છે। હવે આવનારા સમયમાં હજુ આપણે જે પ્રમાણે આગાહી છે 10-11 તારીખ સુધી આ વરસાદો ચાલુ રહેવાના છે। 3 દિવસ ભારે વરસાદનો રેડ अलर्ट। आज, कल और परसों यानी डे 1, डे 2 और डे 3 के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। उसके बाद डे 4 से लेकर डे 7 तक हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात में भारे वरसाद पड़शे। आज भारे वरसाद पड़वानी शक्यता है। दक्षिण गुजरात और दक्षिण सौराष्ट्र केटला भागमां पण भारे वरसाद पड़वानी शक्यता है। जून बाद जुलाई महीना में मुसळधार वरसादनी आगाही छे ने ए मुजब वरसाद पण वरसी रह्यो छे। जो के हजू तो आ शरूआत छे, एटले कहो के मात्र ट्रेलर ज छे। अषाढ़मां मेघराजा भूक्का बोलावशे तेवी आगाही थई रही छे। राज्यમાં હજુ સંપૂર્ણ પિક્ચર બાકી છે, કેમ કે હવામાન વિભાગ અને હવામાન આગાહીકારોએ 10 જુલાઈ સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈ ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે। आगामी 72 कलाक भारेथी अति भारे वरसादनी हवामान विभागे पण आगाही करी छे। डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, बड़ोदरा, खेड़ा, भरूच और साथ में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए जहां पर वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, पोरबंदर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है जामनगर, मोरबी, राजकोट, बोटाड, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट शामिल है, जहां पर हैवी, साथ में दीव डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। 3 सिस्टम गुजरातना माथे। आगामी 5 दिवस राज्यना मोटाभागना विस्तारों में वरसादनी संभावना है, ज्यारे केटलाक जिल्लाओं में तो भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही थई रही है। गुजरात माथे 3 सिस्टम सक्रिय थई है, जेना कारणे 5 दिवस वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आने वाले 5 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड की स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर, और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और सिस्टम की बात करेंगे जो आज के लिए सिस्टम प्रिवेलिंग सिस्टम है, जिसमें एक मानसून ट्रफ है जो श्रीगंगानगर से गुजर रही है, और साथ ही एक मानसून ट्रफ है जो कल नॉर्थ गुजरात से जा रही थी, आज वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी होते हुए नॉर्थ गुजरात से गुजर रही है। और इसके साथ ही एक ऑफशोर ट्रफ है जो साउथ गुजरात से होते हुए कर्नाटका तक जा रही है। इन 3 सिस्टम को ध्यान में रखते हुए आज के लिए सौराष्ट्र रीजन और गुजरात रीजन के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। सतत 3 दिवसे मेघराजानी स्ट्राइक।
દ્વારકામાં સતત ત્રીજા દિવસે મેઘરાજાએ ધબધબાટી બોલાવી. વહેલી સવારથી વાદળો વરસવા માટે ટાંપીને બેઠા હતા. જોતજોતામાં મેઘરાજાએ અહીં વરસાદી સ્ટ્રાઇક કરતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ. દ્વારકામાં 4 કલાકમાં 4 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો. કલ્યાણપુરમાં 3 ઇંચ અને જામખંભાળિયામાં અડધા ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો. તોફાની વરસાદથી દ્વારકા બેટમાં ફેરવાયું. દ્વારકાના બજારમાં સ્થળ ત્યાં જળની સ્થિતિ સર્જાઈ. જ્યાં જ્યાં નજર કરો ત્યાં પાણી જ પાણી. રસ્તા પર એટલા પાણી ભરાયા કે વાહનો બંધ પડી ગયા. લોકો વાહનોને ધક્કા મારતા નજરે પડ્યા. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોની હાલત કફોડી બની. કેટલી દુકાનોમાં પાણી ઘૂસી ગયા. લોકોના ઘરમાં પણ પાણી ઘૂસી જતા ઘરવખરી બચાવવા લોકો દોડધામ કરતા નજરે પડ્યા. દ્વારકાધીશના મંદિર પરથી પણ ખળખળ પાણી વહેતું જોઈ શકાય છે. ભક્તો વરસાદ અને કૃષ્ણ ભક્તિમાં ભીંજાઈ ગયા. દ્વારકાના સ્ટેશન રોડ વિસ્તારના દ્રશ્યો છે, જ્યાં તોતાતરી મઠની અંદર પાણી ઘૂસી ગયું. ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી. સવારથી અહીં સાર્વત્રિક વરસાદ છે, જેના કારણે સનાતન સેવા મંડળથી રેલવે સ્ટેશન રોડ વચ્ચે વરસાદી પાણી ભરાયા. વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. દ્વારકામાં 4 કલાકમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી જતા તંત્ર એલર્ટ થયું. ભારે વરસાદ બાદ કેટલાય વિસ્તારો જળબંબાકારની સ્થિતિમાં છે, જેના કારણે અધિકારીઓ ભદ્રકાળી ચોક પહોંચ્યા અને વરસાદી પાણીનો નિકાલ કેવી રીતે કરવો તેની વ્યવસ્થામાં જોતરાયા. દ્વારકા મામલતદારની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ 2 રખાઈ. સ્થાનિક તંત્રએ ઇમરજન્સી હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કર્યો, જે લોકોની મદદ માટે 24 કલાક ખડે પગે રહેશે. કલ્યાણપુરમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ. ગામના બજારમાં ધસમસતો પાણીનો પ્રવાહ. નદીઓ થઈ ગાંડીતૂર. ડૂબી ગયા ખેતરો. આ દ્રશ્યો દ્વારકાના કલ્યાણપુર તાલુકાના છે. કલ્યાણપુરમાં 3 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસી ગયો અને બાદમાં બધું જ પાણી થઈ ગયું. બાકોડી, લાંબા, ભાટિયા, ભોગાત સહિતના ગામમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. વરસાદે એવી બેટિંગ કરી કે ખેતરોમાં વાવેલો બધો પાક બરબાદ થઈ ગયો. ખેતરો પાણીથી તરબોળ થયા અને ખેતરોમાં નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. જોકે વરસાદના કારણે ડેમમાં નવા નીર આવ્યા. ડેમ ઓવરફ્લો થવાની અણીએ છે. વરસાદ એટલે હાલાકી સાથે વરદાન રૂપ પણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. સારો વરસાદ વરસતા મગફળી કપાસના પાકને ફાયદો થશે. કલ્યાણપુરના મેઘપર ટીટોડી ગામે ભારે વરસાદ વરસતા જળબંબાકારની સ્થિતિ છે. ધોધમાર વરસાદના કારણે કુંતી નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું. કુંતી નદીમાં પૂર આવતા મેઘપર ટીટોડી ગામને જોડતો રસ્તો બંધ થયો. આ તરફ કચ્છના અબડાસા તાલુકાના કોઠારામાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. કોઠારાના બજારમાં પાણી વહેતા થયા. બજાર વચ્ચેથી નદી પસાર થતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. બપોરના સમયે મેઘરાજાએ અહીં જોરદાર બેટિંગ કરી. પાણિયારી ધોધમાં ડૂબ્યો યુવક. બનાસકાંઠાના પાણિયારી ધોધનો આ વિડીયો છે, જે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જે મિત્રો સાથે નાહવા પડ્યો હતો, યુવક ડૂબી ગયો. જો કે યુવકને તેના મિત્રો તેમજ સ્થાનિક લોકોએ બચાવી લીધો અને બહાર કાઢ્યો. યુવકને સારવાર હેઠળ હોસ્પિટલ ખસેડાયો. આ વિડીયો વાયરલ થતાં મામલતદારે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું અને લોકોને ધોધ નજીક ન જવા નિર્ણય લીધો. ડાયવર્ઝન ધોવાતા હાલાકી. સુરેન્દ્રનગર વઢવાણના વસ્તડી ગામે ભોગાવો નદીમાં પાણી આવતા ડાયવર્ઝન ધોવાઈ ગયું. હાઈવે સાથે જોડતા મુખ્ય રસ્તા પરનો પુલ તૂટી જતા નદીમાં ડાયવર્ઝન બનાવ્યું હતું. જો કે તે પણ ધોવાઈ ગયું અને સાયલા પંથકમાં ગઈકાલે ધોધમાર વરસાદથી નદીમાં પાણીની આવક વધતા ડાયવર્ઝન ધોવાઈ ગયું. ડાયવર્ઝન ધોવાઈ જતા વસ્તડી, ચૂડા સહિતના 10થી વધુ ગામના લોકોને હાલાકી પડી. હાઈવે સુધી જવા માટે અંદાજે 5 કિલોમીટરથી વધુનો ફેરો કરવાની નોબત આવી. સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાએ પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પાછળ મસમોટો ખર્ચો કર્યો હોવાનો દાવો છે, પરંતુ તેમના દાવા પર વરસાદી પાણી ફરી વળ્યું. દ્રશ્યો મૂળચંદ રોડ પર આવેલી રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીના છે, જ્યાં પાણીએ એવો અડ્ડો જમાવ્યો કે નાગરિકો પરેશાન થયા. વરસાદે વિરામ લીધા બાદ પણ પાણી નથી ઓસર્યા. અમે રાધાકૃષ્ણ સોસાયટીમાં રહી છીએ, પણ અમે 7-8 વર્ષથી રહી છીએ. માનવ મંદિર સામે ને મૂળચંદ રોડ છે. અમે લગભગ 7 થી 8 વર્ષથી હેરાન થઈ છીએ. કોઈ તંત્ર અહીં જોવા આવતું નથી. કેટલું બધું પાણી ભરાણું છે. આ પાણીમાંથી પીવાનું પાણી પણ ગંદુ આવે છે. બધા બીમાર પડે છે. આ છોકરાઓ કેટલા અહીંથી માનવ મંદિર જાય તો કેટલા પડી જાય છે. બાઈકો વાળા પડે છે. કોઈને સરકારને એમ કઈ લેવા દેવા નથી. જેમને કામ હોય તો અહીં આવે કે અમને વોટ આપી જાઓ. આજે હું 7 વર્ષથી અહીંયાથી પાણીથી અમે પરેશાન છીએ. વરસાદના પાણીથી પરેશાન છીએ. ગટરોથી પરેશાન છીએ. બધી બાબતે અમે પરેશાન છીએ. રોડે હારા નથી. કઈ વસ્તુ હારી નથી. અમારે કોઈ નથી. લાઇટની સુવિધા નથી. કોઈ નથી. અત્યારે શાકવાળા આવતા છોકરાઓને પરેશાની છે. હમણે જ કાલે એક બેન અહીંયા પડી ગયા છે. હજી જો એમને ખાટલો છે. અત્યારે ઘરમાં પોતે અત્યારે એમને કોઈ કરે એવું નથી. એક માજી છે, એમને કામ નથી ઓલું થઈ શકતું. કાંઈ જ નથી. પાણી આ બધા ઉપરવાસના
વરસાદના અને મેઇન તો વરસાદના અમારી માંગ એવી કે આ બધું તમે હમું કરાવો, રોડ થોડા ખરખા કરાવો. આ બીજા ગઈઢા માવતર, નાના છોકરા એ બધા કેવા પડે છે. માત્ર રાધાકૃષ્ણ સોસાયટી જ નહીં, અહીં આવેલ અન્ય સોસાયટીના પણ આ હાલ છે. સોસાયટીના મુખ્ય રસ્તા પાણીમાં ગરકાવ થયા, બાળકોને શાળાએ જવામાં મુશ્કેલી નડી, તેમજ વૃદ્ધો અને મહિલાઓ અવારનવાર વરસાદી પાણીમાં પડી જતા અકસ્માતના બનાવ બને છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતા ઇમરજન્સી સમયે એમ્બ્યુલન્સની સેવા પણ નથી મળતી. દર ચોમાસામાં આ પરેશાની સર્જાય છે. પરિણામે લોકોમાં રોષ છે. જોકે આગામી સમયમાં પ્રશાસને કામગીરી ન કરી તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી નાગરિકોએ ઉચ્ચારી. સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં સામાન્ય વરસાદમાં તે માનવ મંદિરની આસપાસ આવેલ 4 થી વધુ સોસાયટીઓના મુખ્ય રસ્તા છે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. 10 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી આ વિસ્તારમાં જે આ સમસ્યા છે એ તેમની તેમ જોવા મળી રહી છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે જ્યારે મત લેવા હોય ત્યારે જ રાજકારણીઓ આ વિસ્તારમાં આવતા હોય છે અને ત્યારબાદ આ વિસ્તારના લોકો સામે આ રાજકારણીઓ કે નગરપાલિકાના કે મહાનગરપાલિકાના સત્તાધીશો જોવા સુધીની દરકાર નથી લેતા. હાલ વરસાદ વિરામ લીધેલા અંદાજે 48 કરતા વધુ સમય થયો છે, તેમ છતાં વિસ્તારમાં ઢીચણસમાં પાણી ભરાયેલા છે. અનેક લોકોના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ અને વૃદ્ધોને બહાર નીકળવામાં તકલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તેમ છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની કામગીરી ન કરવામાં આવતી હોવાનો સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે અને જો આ સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં સ્થાનિકોએ ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક. નવસારી જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન જૂજ અને કેલિયા ડેમમાં પાણીની ભરપૂર આવક થઈ. સારા વરસાદના કારણે જૂજ અને કેલિયા ડેમમાં જળસપાટી વધી. ચોમાસાની શરૂઆતના મહિનામાં જૂજ ડેમ 58%થી વધુ અને ખરેરા નદી ઉપરનો કેલિયા ડેમ 60%થી વધુ ભરાયો. જૂજ અને કેલિયામાં પાણીની આવક થઈ અને ખેડૂતો રાજીના રેટ થયા. બંને ડેમમાંથી વાંસદા, ચીખલી, ગણદેવી તાલુકાના ખેડૂતોને આખા વર્ષ દરમિયાન પીવાના પાણી અને ખેતી માટે પાણી પૂરું પડાશે. પાણીનો નિકાલ ન થતા હાલાકી. રાધનપુરમાં વરસાદે તો વિરામ લીધો છે, પરંતુ પાણીનો નિકાલ ન થતા હાલાકી યથાવત છે. મશાલી રોડ પર મુખ્ય માર્ગ પર પાણી ભરાયેલું રહેતા 15થી વધુ સોસાયટીના રહીશોને હાલાકી પડી. રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને પાણીમાંથી પસાર થવું પડ્યું. છેલ્લા 15 વર્ષથી દર ચોમાસે આ પ્રકારે પાણીની સમસ્યા સર્જાય છે અને છતાં પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ ઉકેલ નથી લવાતો. અને આના માટે ક્યાંક ને ક્યાંક આરએમબી પણ જવાબદાર છે, કારણ કે જે ગટરો છે એ આરએમબીમાં આવેલી છે અને એ ગટરોની સાફ સફાઈ દર વખતે ચોમાસામાં જ કરવા આવે છે. કાલે અમે બેનને મળવા ગયા હતા, પ્રાપ્તિબેને અમને એવો જવાબ આપ્યો છે કે ત્યાં રોડ મંજૂર થઈ ગયેલો છે અને અમે ગટરો બધી ખોલીએ પણ જ્યારે ઘોડા દોડે ત્યારે તબેલાને તાળા મારવાવાળી વાતો કરે છે આ લોકો. રાધનપુર વિસ્તારમાં મસાલી રોડ આવેલ છે, એની અંદર 15 થી 20 સોસાયટીઓ આવેલી છે અને આ મસાલી રોડ એમાં ગોકુળપુરા, અમીરપુરા જે વિસ્તારનો જે રસ્તો છે ત્યાં અત્યારે હેડવાની સમસ્યા એટલે અમારા કનસીબ ભાગ્ય છે એટલે અમને વારંવાર આ પાણીમાં હેડવું પડે છે. એની અંદર 3 સ્કૂલો આવેલ છે. એક વલ્લભનગર પ્રાથમિક શાળા, મુરલીધર, નવનિર્મિત સ્કૂલ. કોઈની ને તો 1500 થી 2000 બાળકોનું ભવિષ્ય ચૂકાયેલું છે. પાણીમાં હેડી જવાનું, ગંદકીમાં ચાલવાનું છે. સતત 15 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિ અમારે ઝીલવી પડે છે. રાણીટૂપ પર્વત પર ઝરણા જીવંત થયા. બનાસકાંઠામાં ભારે વરસાદ બાદ ઘણા વિસ્તારોમાં નદી નાળા છલકાયા છે. પહાડી વિસ્તારમાં ઝરણા ધોધ સક્રિય થયા. દાંતીવાડા વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલમાં જીવંત બનેલા ઝરણાનો નયનરમ્ય નજારો જોવા મળ્યો. આ નજારો છે રાણીટૂંક પર્વત પરનો, જ્યાં પર્વત પર ઝરણા જીવંત થયા. નયનરમ્ય નજારો જોવા મળ્યો. રાણીટૂંક પ્રવાસન સ્થળ છે, જ્યાં પૌરાણિક મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. અહીં જેસોર અભયારણ્યમાં એક સાથે 3 રીંછ લટાર મારતા જોવા મળ્યા, જેનો વિડીયો વાયરલ થયો. ચોમાસે સુંદરતા 16 એકડાએ ખીલી. ચોમાસામાં ડાંગની સુંદરતા 16 એકડાએ ખીલી છે. ડાંગની ગિરિમાળામાં ઝરણા ધોધ ફરી સક્રિય થતા રમણીય નજારો જોવા મળ્યો. 2 દિવસથી અહીં સતત વરસાદ છે, જેના કારણે કેટલાય ઝરણા ખળખળ વહેવા લાગ્યા છે. ડાંગમાં આવેલા ધોધ સક્રિય થયા છે. ડાંગની સુંદરતાને વધારી રહ્યા છે, સાથે જ પ્રવાસીઓ માટે પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા છે. સાપુતારામાં તો ચોમાસામાં ખીલી ઉઠ્યો છે આખો વિસ્તાર. ડાંગ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસતા જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ છે. ખાપરી, અંબિકા, પૂર્ણા, ગીરા નદીઓ 2 કાંઠે છે.
વઘઈ સાપુતારામાં વરસાદના પગલે અંબિકા નદીની જળસપાટીમાં વધારો થયો. અંબિકા નદી ઉપર આવેલા ગીરા ધોધનું સૌંદર્ય ખીલ્યું. વરસાદમાં સિંહ યુગલની મસ્તી. અમરેલીમાં રીમઝીમ વરસાદમાં સિંહ યુગલના અદ્ભુત દ્રશ્યો સર્જાયા. ખાંભાના નિંગાળા ગામ નજીક ડુંગર વિસ્તારમાં ઝરમર વરસાદની મજા માણવા માટે સિંહ યુગલ પણ જાણે કે બહાર ટહેલવા નીકળ્યું હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. કેમેરામાં કેદ થયા છે આ દ્રશ્યો. ખાંભા અને ગીરનો રેવન્યુ વિસ્તાર સિંહોનું ઘર છે. ચોમાસાની શરૂઆત સાથે સિંહો ડુંગરો પર જોવા મળતા હોય છે. નિંગાળા ગામના રેવન્યુ વિસ્તારમાં આ સિંહ યુગલનો વિડીયો વાયરલ થયો. 3 દિવસ છોતરા ફાડી શકે છે મેઘરાજા. આગાહી તો આવી જ થઈ રહી છે. હવામાન નિષ્ણાત અથિયા શેટ્ટીનું અનુમાન છે કે આગામી 48 કલાક 5 જિલ્લામાં મેઘરાજા રમઝટ બોલાવશે. 5 જિલ્લામાં 8 થી 12 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે. કચ્છ, ભરૂચ, વડોદરા, નર્મદા, છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે કે જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જામનગર, મોરબી, ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ 15 જુલાઈ સુધી રાજ્યના કેટલાય ભાગોમાં વરસાદ ભૂક્કા બોલાવશે તેવી આગાહી કરી છે. ઉપરાંત 24 થી 30 જુલાઈ સુધી રાજ્યના કેટલાય ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના કેટલા ભાગમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત મહીસાગરના ભાગો અને પંચમહાલના ભાગો કેટલા ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ભરૂચના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો, મધ્ય ગુજરાત ઉપરાંત પૂર્વ ગુજરાત અને સાબરકાંઠાના અને કચ્છના કેટલાક ભાગમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. કોઈ ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગો પર વરસાદ થવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો પર વરસાદ થવાની શક્યતા છે. જામનગરના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. એટલે આ વરસાદ હજુ ઘણા ભાગમાં ભારે વરસાદ થશે અને તારીખ 15 સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના ઘણા ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. ગુજરાતના અન્ય ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે. આ ઉપરાંત 24 જુલાઈથી 30 જુલાઈમાં પણ રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે અને કેટલાક ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. કાર ગંગા નદીમાં ખાબકી. શુક્રવારે સાંજે બિહારમાં પટનાના દીઘા વિસ્તારમાં આવેલા મિનાર ઘાટ પર કાર ડૂબવાની ઘટના બની. ડ્રાઈવરે ભૂલથી બ્રેકના બદલે એક્સિલેટર દબાવી દીધું, જેના કારણે કાર ગંગા નદીમાં ખાબકી. કાર ગંગા નદીમાં ઘાટથી દૂર જવા લાગી. કારમાં એક દંપતી સવાર હતો. તેમણે મદદની અપીલ કરતા ગંગા ઘાટ પર હાજર 2 ખેલાડીઓ દેવદૂત બનીને આવ્યા. પોતાના જીવની પરવા કર્યા વિના દંપતીને બચાવી લીધું. પટના પોલીસ પણ આ બંને ખેલાડીઓની બહાદુરી અને હિંમતની પ્રશંસા કરી રહી છે. વહીવટીતંત્રએ તેમનું સન્માન કરવાની ખાતરી આપી. દેશના કેટલાય રાજ્યોમાં આફત મુશળધાર. દેશના કેટલાય રાજ્યોમાં વરસાદે આફત વરસાવી છે. દેશના કેટલાય રાજ્યોમાં ભારે વરસાદના કારણે તબાહી આવી છે. મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં પણ તમામ જિલ્લામાં સ્થિતિ વણસી રહી છે. આ મંડલાના દ્રશ્યો છે જ્યાં ભારે વરસાદના કારણે સ્થિતિ ખરાબ થઈ ગઈ છે. અહીં પુલ ધોવાઈ ગયો અને જેના કારણે કેટલાય ગામોનો સંપર્ક કપાઈ ગયો. સતત વરસાદના કારણે કેટલાય વિસ્તારોમાં પૂરની પરિસ્થિતિ છે. નીચાણવાળા કેટલાય વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે અને જેના કારણે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. આ તરફ સિવનીમાં ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું. ભારે વરસાદના કારણે નદીઓ ગાંડીતુર બની, જેના કારણે ચારે બાજુ પાણી જ પાણી નજરે પડ્યું. અહીં કેટલાય વિસ્તારોનો સંપર્ક વરસાદના કારણે કપાઈ ગયો. રાજસ્થાનમાં પણ પૂરની સ્થિતિ છે. રાજસ્થાનના અજમેરમાં વરસાદ બાદ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રસ્તા ઉપર જાણે નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. પાણીના તેજ પ્રવાહે લોકોને ડરાવ્યા. આ દરમિયાન એક 2 વ્હીલર તણાતું જોવા મળ્યું, જેને રોકવા માટે એક શખ્સ પાણીમાં કૂદ્યો, પરંતુ તેને પણ પાણી તાણવા લાગ્યું. આગળ જઈને 2 વ્હીલરને ભારે જહેમતે બહાર કઢાયું. બીજી તરફ પાણીનો પ્રવાહ લોકોને પણ તાણવા લાગ્યો છે. પાણીના તેજ પ્રવાહમાં એક યુવક તણાતો જોવા મળ્યો, જેને માંડ પોતાનો જીવ બચાવ્યો. હવે આ દ્રશ્યો જુઓ. આ પણ અજમેરના છે. રસ્તા પર તેજ પ્રવાહ વહી રહ્યો છે, જેણે લોકોનો રસ્તો રોકી દીધો. લોકો ભારે જહેમતે આગળ વધી રહ્યા છે. રસ્તાની બંને બાજુ ભીડ જોવા મળી. લોકો એકબીજાનો હાથ પકડી આગળ વધ્યા. અજમેરમાં વરસેલા ભારે વરસાદના કારણે કેટલાય વિસ્તારો પાણીમાં તરબોળ થઈ ગયા.